مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے کا جو مسئلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بیان کیا نا، اس میں میں نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہے، اس میں بڑے انٹلیکچوئل طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو کور کیا ہے، اور انہوں نے بجائے کو کتاب و سنت کے دلائل دینے کے انہوں نے فرمایا کہ جی یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ بالکل میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوں، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے، کتاب و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ الموضوعات امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے، محدث ابن جوزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات، بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں، ان کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت لکھی ہوئی ہے۔ اے جناب حنیف صاحب، اے موضوعات شریف ہی چاہے ساڈی گلاں تے ہوندیاں نے قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، تہاڈیاں گلاں ہوندیاں نے موضوعات شریف، کڑی ہوئی شریف۔ اور کڑی ہوئی شریف وضع کی گئی، یہ وضع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وضع کی گئی چیز، وضع کی گئی، فیبریکیٹڈ، انگلش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا ساڈیاں گلاں تے قرآن شریف چ، بخاری شریف چ، مسلم شریف چ، مفتی حنیف صاحب تہاڈیاں گلاں موضوعات شریف چا، موضوعات شریف بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں، جس میں موضوعات ابن جوزی کی، محدث ابن جوزی کی کتاب موضوعات، اس میں یہ انگوٹھے چومنے والی روایت ہے۔ دوستو یہ جھوٹ ہے، آپ پوری وہ کتاب پڑھ لیں الموضوعات ابن جوزی، آپ کو اس میں یہ حدیث ملے گی نہیں۔ اسے پتا ہے کہ عوام نے پڑھنا کہاں ہے، عوام کو دھوکہ دینے کا طریقہ یہی ہے کہ اس طرح انداز میں بات کرو کہ عوام یقین کر لے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ موضوعات شریف میں آپ پوری کتاب پڑھ لیں، موضوعات یہ حدیث، اس میں حدیث ہے ہی نہیں۔ کس طرح تعصب دے رہا عوام کو کہ جی یہ کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، المقاصد الحسنہ، امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اور امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفردوس، اس میں یہ حدیث ہے۔ یعنی جو دنیا میں مشہور حدیثیں ہیں ان میں سے یہ حدیث ہے انگوٹھے چومنے والی روایت۔ یہ کہتا ہے موضوعات شریف، ساڈیاں گلاں تے قرآن شریف، بخاری شریف، تہاڈیاں گلاں جڑیاں وہ موضوعات شریف سے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے نا ساڈیاں گلاں قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ موضوعات شریف میں ہے۔ انگوٹھے چومنے والی روایت تو موضوعات میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں، آپ پوری کتاب پڑھ لیں۔ لیکن ابھی جو میں آپ کو اس کا کلپ دکھانے والا ہوں، وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، ایک تو حدیث ضعیف ہے، دوسرا وہ حدیث اس کتاب میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے، تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ جی دوستو، آپ نے سنا، میں نے آپ کو صرف آپ کو تھوڑا سا دکھانا تھا کہ یہ صلاۃ التسبیح والی نماز کا ذکر کر رہا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی جو روایت ہے، اس کی جتنی بھی روایت ہیں ساری ضعیف روایتیں ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے موسیٰ بن عبد العزیز، مجہول راوی ہے۔ جب سند میں مجہول راوی آئے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور ایک ترمذی شریف میں جو حدیث ہے 482، اس میں موسیٰ بن عبیدہ راوی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا راوی صحیح نہیں ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ امام یحییٰ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے 1387۔ ان دونوں روایتوں میں جو سند ہے اس میں ہے موسیٰ بن عبد العزیز، تو اس کو البانی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ الضعیف دیکھ لیں، مشکات المصابیح 1328۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ حدیث جو موصوف عوام کو سکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ہے موضوعات شریف۔ آپ کی بات بھی قرآن شریف میں نہیں آئی، بخاری میں نہیں آئی، لیکن یہ موضوعات شریف میں آ گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے الموضوعات لابن جوزی، صلاۃ التسبیح آ گئی جی۔ یہ پوری روایت نیچے بیان کرتے ہیں، امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، ساڈیاں گلاں تے قرآن شریف چ، بخاری شریف چ، مسلم شریف چ
अब आप देखें जी, आगे लिखते हैं इमाम इब्न जोजी, इसके तुर्क सारे लिख के कहते हैं कि वअम्मत तरीक़ुस्सानी फ़इन्न मूसा बिन अब्दुल अजीज मजहूल इंदना, मूसा बिन अब्दुल अजीज जो है मजहूल है हमारे नजदीक। इब्न माजा में भी जो सनद है उसमें 1387 नजर आ रही है आपको, उसमें भी मूसा बिन अब्दुल अजीज जो मजहूल रावी है, जब एक सनद में मजहूल रावी आ जाए तो वो हदीस ज़ईफ होती है। तो इमाम इब्न जोजी कहते हैं ये मौजू है हदीस। अब देखें तिरमिज़ी शरीफ में जो हदीस है 482 नंबर, उसमें भी ये है, उसमें मूसा बिन उबैदा। अब देखें आगे नीचे लिखते हैं मुहद्दिस इब्न जोजी, व अम्मा सालिसु फफी मूसा बिन उबैदा। अब एक जो तरीक है उसमें मूसा बिन उबैदा है। काल अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं ला तहिल्लु इंदी अर्रिवायतु अन्हु, मेरे नजदीक इससे रिवायत करना हलाल ही नहीं है। मूसा बिन उबैदा से रिवायत करना हलाल ही नहीं बल्कि हराम है। जिस सनद में मूसा बिन उबैदा आए तो फिर वो ज़ईफ होगी। कहते हैं वो मेरे नजदीक हलाल ही नहीं, जायज ही नहीं है। वकाल यहया लईसा बिशैइन, इमाम यहया कहते हैं कि लईसा बिशैइन, मूसा बिन उबैदा कुछ भी नहीं है। ये इमाम इब्न जोजी कहते हैं कि ये सलात तस्बीह वाली जो रिवायत है मौसूफ बयान कर रहे हैं, कहते हैं ये मौजू है। शेख अलबानी ने कहा ये ज़ईफ है। अब क्या कहेंगे मौसूफ, सारी दुनिया पढ़ती सलात तस्बीह, सलात तस्बीह की जो रिवायात है वो सारी की सारी ज़ईफ हैं, बल्कि इब्न जोजी ने कहा ये मौजू है। फिर लोग क्यों पढ़ते हैं? लोग इसलिए पढ़ते हैं कि इसको तकवीयत मिली है एक मुहद्दिस के अमल से। ज़ईफ हदीस पर अगर मुहद्दिस अमल करे तो उसको तकवीयत मिल जाती है, वह हदीस ज़ईफ से हसन के दर्जे पर आ जाती है। ये आपके सामने है नेमतुल बारी, उसमें वो अहादीस जो ज़ईफ हैं उनके बारे में कानून बयान किए गए हैं कि ज़ईफ हदीस किन किन तरीकों से हसन हो जाती है। कहते हैं चौथा तरीका ये है कि चौथी सूरत यह है कि बाज़ औकात सालिहीन के अमल से भी हदीस की तकवीयत हो जाती है। चुनांचे सलात तस्बीह जिस रिवायत से साबित है वो हदीस ज़ईफ है। और इमाम हाकिम और इमाम बैहकी ने इसकी तकवीयत की वजह ये बताई है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक के अमल की वजह से ये हदीस तकवीयत पा गई। चुनांचा मौलाना अब्दुल हई लखनवी लिखते हैं, अल्लामा बैहकी लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलात तस्बीह पढ़ा करते थे और बाद के तमाम उलमा इसको एक दूसरे से नकल करके पढ़ते रहे। इस वजह से इस हदीस मरफू को तकवीयत हासिल हो गई। है तो ज़ईफ, बल्कि इब्न जोजी ने इसको मौजू कहा है कि जो हदीस है ही मौजू ज़ईफ, उसको तो आप बता रहे हैं। और फिर इस अब्दुल्ला बिन मुबारक के अमल की वजह से दूसरे मुहद्दिसीन, दूसरे लोग ने इनको ज़ईफ कहने की वजह सही लिख लिया है। तकवीयत किसकी वजह से मिली इसको? अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल की वजह से। और इमाम तिरमिज़ी ने भी लिखा है 481 नंबर हदीस है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। उसमें हदसना अबू वहब काल सअलतु अब्दुल्ला इब्न मुबारक, कहते हैं कि मैंने सवाल किया अब्दुल्ला बिन मुबारक से अनिस सलातिल्लती युसब्बहु फीहा, वो नमाज जिसमें तस्बीह की जाती है। काल फरमाया युकब्बिरु सुम्मा यकूल, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलात तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। तो इनके अमल की वजह से ये हदीस ज़ईफ थी, तकवीयत पाके सही हो गई और हसन हो गई। तमाम मुहद्दिसीन ने बाद में, अलबानी ने फिर इसको अबू दाऊद शरीफ में और इब्न माजा में जब उसने इसका हुक्म लगाया तो वहां इसको सही कह दिया, पहले उसको ज़ईफ कहा। तो है हदीस ज़ईफ, बल्कि इब्न जोजी ने इसको मौजू लिखा है। अब बताएं मौसूफ, मौजूआत शरीफ च साडियां गल्लां जिहड़ियां कुरान शरीफ च हुंदियां, तुहाडियां गल्लां मौजूआत शरीफ च। अब मैं आपको बताता हूं, अंगूठे चूमने वाली जो रिवायत है वो है अल्लामा शमसुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल मकासिदुल हसना। कहते हैं ना कि ये फिक़ह हनफी का मसला है, किताब सुन्नत का मसला नहीं है, किसी हदीस में ये नहीं आया जिक्र। अब मैं आपको दिखाता हूं, अल मकासिदुल हसना फी बयान कसीर मिनल अहादीसिल मुश्तहरा अला अलसिना, लोगों की जबानों पर जो मशहूर हदीसें हैं वो इस किताब में जमा की गई। नाम भी इसका ये रखा गया कि लोगों की जबानों पर जो मशहूर हदीसें हैं वो इस किताब में शामिल की गई हैं।
मौसूफ कहते हैं कि ये किताब सुन्नत का मसला नहीं है, फिक़्ह हनफी का मसला है। वह ये हदीस की किताब है, उसमें हदीस नंबर है 10-21, हदीसो मसिल आइनैन बिबातिनी उन मुलती सबाबतैन बाद तकबीलिहिमा। कहते हैं कि जब सुनते हैं ना कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मौज़िन ने कहा उस वक्त अंगूठे चूम के जो आंखों पर लगाते, ये हदीस है। और आगे लिखते हैं कि ये ज़करु दैलमी फिल फिरदौस मिन हदीस अबी बकर सिद्दीक, इमाम दैलमी अल मुतवफ़ा 509 हिजरी, कहते हैं वो इस हदीस को रिवायत करते हैं और ये बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुन के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अंगूठे चूम के आंखों पे लगाए थे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया मन फ़अला मिस्ल मा फ़अला खलीली, जिसने इस तरह किया जैसे मेरे दोस्त ने किया, फ़क़द हल्लत अली शफ़ाअती, तो उसके लिए मेरी शफाअत हलाल है। वला यसिह, ये हदीस सही नहीं है। अब आगे मुहद्दिसीन कहते हैं कि जब ये कोई इमाम कहे वला यसिह, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हदीस बातिल है या मौजू है, बल्कि वला यसिह, ये हदीस सही नहीं है, यानी ये हदीस हसन हो सकती है या हदीस ज़ईफ हो सकती है। आगे मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह इसके बहुत सारे और तुर्क भी इन्होंने बयान किए हैं। इसके बारे में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह भी लिखते हैं, शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 1091। और मुल्ला अली कारी रहमहुल बारी ने तहरीर किया है, अल्लामा सखावी ने कहा अंगूठे चूमने के बारे में अहादीस की असानीद सही नहीं है, यानी हसन है या ज़ईफ है। जितनी भी अहादीस है इस बारे में हसन है या ज़ईफ है। मुल्ला अली कारी इसके जवाब में फरमाते हैं, जब सही सनद से यह साबित हो गया कहता अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान में अंगूठे चूमे हैं, तो ये हमारे अमल के लिए काफी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में ये लिखते हैं। तो मुहद्दिसीन इस बात को वाज़ेह करते हैं कि अगर हदीस ज़ईफ है, लेकिन इसका अमल बहुत सारे मुहद्दिसीन इस पर करते हैं, तो वो ज़ईफ से हसन तक पहुंच जाती है और ये मुस्तहब अमल है। हमारे असातिज़ा कराम ये बताते हैं कि मुस्तहब पर लड़ाई नहीं करती, लेकिन जिस तरह मौसूफ ने लड़ाई का एक बाजार गर्म किया हुआ है कि ये हदीस ही मौज़ूआत शरीफ में है, इनके पास कोई हदीस नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। और मैं अपने दोस्तों से ये कहूंगा कि ये मुस्तहब है, आप इस पर लड़ाई झगड़ा ना करें। जो करता है तो सवाब, जो नहीं करता कोई गुनाह नहीं है। और बल्कि इस पर ज्यादा साबित कदमी भी नहीं होनी चाहिए। बाज़ हज़रात इतनी साबित कदमी करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं ना माकान मुहम्मदुन, तो या करते माकान मुहम्मदुन पढ़ के तो रुक जाते हैं, नहीं, बल्कि मेरे एक उस्ताद हैं अल्लामा मुफ्ती साले साहब, वो फरमाते जब आप पढ़ते ना माकान मुहम्मदुन, तो ये कान तामा हो जाएगा, इसका माना हो जाएगा मोहम्मद थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उस वक्त अंगूठे ना चूमे जाए। इसी तरह इस पर इतना जोर भी ना दिया जाए। मेरे एक उस्ताद कारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी साहब, मैंने उनको कई मरतबा देखा है, अजान होती वो अंगूठे नहीं चूमते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन जो ये लोग इस तरह एतराज करते हैं और अवाम में धोखा डालते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मौज़ूआत शरीफ में नहीं है, ये अल मकासिदुल हसना शरीफ में है, वो हदीस जो मशहूर है। और इमाम देलवी ने इसको नकल किया है, मुल्ला अली कारी ने इसको सही कहा है, ये जनाब अली अल मकासिदुल हसना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह ये फिराड और धोखा करता है। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि इस तरह ये गंदी हरकतें करता है, इस तरह ये लोगों के ज़हनों में सवाल डालता है, अवाम को नहीं पता होता, और इस तरह ये धोखा करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, इसने एक लेक्चर में कहा कि अहनाफ के नजदीक जो इमाम की शरायत हैं उनमें से एक शर्त यह है कि इमाम की बीवी खूबसूरत हो। सारे हंस पड़ते थे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कैसी शरायत हैं कि इमाम की बीवी क्या होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। अब इस तरह शुकूक व शुबहात डालता है, अवाम को नहीं पता होता। अब मैं आपको बताता हूँ असल बात क्या है। ये किताब हाशियतुत तहतावी अला मराकिल फलाह, जिसमें इमाम साहब ने लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इमाम की शरायत होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कारी हो, अगर इसमें बराबर है तो फिर वो बड़ी उम्र वाला जो शख्स है वो इमाम बने। इस तरह लिखते हुए आगे लिखते अगर इसमें भी बराबर हो तो फिर वो शख्स इमाम बने जो खूबसूरत चेहरे वाला है। अगर इसमें सब बराबर है तो वो इमाम बने जिसकी बीवी खूबसूरत है। तो इस बात पर वो कहता है देखें जी, यानी शक ये डालता है कि नऊज़ बिल्लाह उसकी बीवी को देखना है, कुछ और इस तरह लोगों के ज़हनों में डालते हैं। असल बात क्या है, क्योंकि अरबी इसको आती नहीं,
تو ویسے تبلیغ کرنا بیٹھ گیا اور لوگوں پر غلط فتوے لگا رہا ہے. کہتے اس لیے کہ لشدت عفت ہی، اب اس کی بیوی خوبصورت ہوگی تو پاک دامنی اس میں عام طور پر زیادہ ہوگی. یہ طریقہ اس لیے بیان کیا کہ اس کے بعد وہ شخص امام بنے جس کی بیوی خوبصورت ہے، تاکہ لعفت ہی، یہ دوسروں سے زیادہ پاک دامن ہوگا. عام طور پر یہ شخص دوسروں سے زیادہ پاک دامن ہوگا. جن کی بیوی اچھی خوبصورت نہیں ہوتی پھر آگے پیچھے آنکھیں ڈالتے ہیں، تو آگے جو خطرناک بات کرتا ہے، یعنی کہ اتنا دھوکہ فراڈ. آگے کہتا ہے کہ ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک ایک اور شرط یہ ہے، سر موٹا ہو اور شرمگاہ چھوٹی ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرنا کہ بندہ جواب دیتے ہوئے بھی شرمائے. کہ ان کے نزدیک امام کی ایک شرط یہ ہے کہ اس کا سر موٹا ہو اور عضو تناسل شرمگاہ اس کی چھوٹی ہو. اصل بات ایسی نہیں ہے. یعنی جو عربی بندہ نہیں جانتا وہ پھر ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اصل بات کیا یہ دیکھیں، فَأَكْبَرُمْ رَاسًا وَأَصْغَرُمْ عُضْوًا، سر اس کا بڑا ہو اور اعضاء اس کے چھوٹے ہوں. یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹا شخص ہو اور اگر سر چھوٹا ہو تو عجیب سا لگتا ہے، اور سر تھوڑا بڑا ہو اور جسم تھوڑا چھوٹا ہو تو خوبصورت لگتا ہے. یہ بیان فرما رہے ہیں، دوبارہ توجہ کیجئے. فَأَكْبَرُمْ رَاسًا، اس کا سر بڑا ہو، یہ نہیں کہ وہ سائز سے بڑا ہو بلکہ جسم سے تھوڑا سا بڑا ہو. فَأَكْبَرُمْ رَاسًا، سر اس کا بڑا ہو، وَأَصْغَرُمْ عُضْوًا، اور جسم کے لحاظ سے وہ چھوٹا ہو، تو یہ خوبصورت لگے گا. تو اس کو عربی تو آتی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کیا کہا؟ وہ اصغرہم عضواً کو اس نے کہا کہ اس کا عضو تناسل چھوٹا ہو، سر بڑا ہو اور عضو تناسل اس کا چھوٹا ہو، وہ امام بنے. یہ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال رہا ہے. یعنی کتنی جہالت ہے کہ عربی آتی نہیں، سمجھتا نہیں اور الٹے مطلب نکالنا. میں بار بار اس بات کا ذکر کرتے مجھے شرم آتی ہے کہ کس طرح کی مثالیں عوام کو بتا رہا ہوتا ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے اتنی نفرت کرتے تھے. مسند احمد میں لکھا ہوا، حوالہ بھی دیتا ہے، اتنی نفرت کرتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے. اپنے بیٹے کو کہتے عبداللہ، ابو فلانا والی حدیث ادھر رکھ لو. حالانکہ آپ پڑھیں گے نا مسند احمد کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے دا ہادا فی مسند ہادا، اس حدیث کو فلاں مسند بھی رکھ لو. مسند کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں ترتیب صحابہ سے احادیث لائی جائیں. یہ مکی صحابہ کی احادیث ہیں، یہ مدنی صحابہ کی احادیث ہیں، یہ شامی صحابہ کی احادیث ہیں. تو وہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا اس حدیث کو، کیونکہ جب لکھی تھی تو الگ الگ ورقے تھے، فرما رہے تھے بیٹا اس حدیث کو فلاں مسند میں ڈال دو. دا ہادا فی مسند فلان، کہتا کہ یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی ہے کہ ابو فلانا. وہ بھائی بات کچھ اور ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے کہ امام صاحب اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں دا ہادا فی مسند ہادا، اس حدیث کو اٹھا کے فلاں مسند میں رکھ لو، اس حدیث کو اٹھا کے فلاں مسند میں رکھ لو. یہ مکی صحابہ کی احادیث ان میں رکھ لو، یہ مدنی صحابہ کی احادیث ان میں رکھ لو. تو یہ عبارت ہے. لیکن وصول میں کیا کہا جی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابو فلانا والی حدیث ادھر رکھ لو. وہ ابو فلانا تو لفظ ہی نہیں، بات مسند ہاذا. تو یہ ہے اس کا علم موصوف کا جو میں نے آپ کو بتایا. ہماری باتیں جو قرآن سے ہیں، بخاری سے ہیں، مسلم سے ہیں، اور ان کی باتیں یہ موضوعات شریف سے ہیں جیسے آپ نے سنا. انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.